खालिस्तान की लड़ाई इंटरनेशनल प्रपोर्शन के इंटरनेशनल पैमाने के उत्ते जिहड़ी पुगदे आ, खास तौर पर खालिस्तान रेफरेंडम का मूव जिहड़ा 2 साल पहला चलदा है, जिहड़ा कि इज़हार है UN चार्टर वैल विद इन द एम्बिट ऑफ इंटरनेशनल लॉ है, ये इन्हों काफ़ी रैटल करता है। ट्रांसनैशनल रिप्रैशन का एग्रैसिव मोड असी 2023 दे विच देखिया, जिहदे च कि उन्होंने डिसाइड किया कि हुण टारगेट किलिंग तुसीं इंटरनेशनली करो। मई महीने परमजीत सिंह पंजवाड़, 15 जून नूं अवतार सिंह खंडा, 18 जून नूं हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर। तुसीं अमेरिकन सिटीजन नूं मारन की गल कीती है, अमरीकन सॉयल ते कैनेडा भी नाल जुड़िया होया सी। फिर असी देखते हैं कि अमरीका दे विच हैड ऑफ द FBI पंजों ही मुल्कां दे इंटैलीजेंस चीफ जिहड़े ने अदर दैन अमरीका 4 अदर्स, उन्हां दी पालो आल्टो कैलीफोर्निया च मीटिंग हुंदी है। इंडिया दे उत्ते दबाव बनदा। इंडिया नूं 5 आइज कंट्रीज़ ने इन जनरल और अमरीका ने इन पर्टिकुलर टारगेट किया है। चाइना दे कोल इक्को ही तीर नाल उन्हें 3 निशाने फुंडे। एक तो उन्हें अपना ये दस्या कि भाई देखो असी कंसर्न शो कर रहे हैं, क्योंकि उहदे च उन्होंने सिख लीडर की गल की अमरीका च मारे जाण दे प्रॉड की। उन्हें ये कहा कि भी अमरीका कह रहा कि इंडिया ने जिहड़ा ट्रांसनैशनल रिप्रैशन किया है, और असी रैलेटिव कंट्रीज़ नूं कहांगे कि वो इंटरनेशनल लॉ और जिहड़े इंटरनेशनल नॉर्म ने उन्होंने फॉलो करे। व्यूअर्स, ब्रेक तो बाद तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है। गलबात नूं अगे तोरदे हां। डॉक्टर साहब, हुण गल करिए इंडिया स्पैसीफिक, जदों असीं ये सारे ग्लोबल पॉलिटिक्स की गल कीती है या उहदे च हिस्टरी का भी जिक्र होया है। सो भारत की जिहड़ी हिस्टरी हैगी है जो 1947 तो लैके असीं देखना होवे, वो हौली हौली जिहड़ा हिंदुत्ववाद का एक गलबा सी सारे सिस्टम के उत्ते वो वधदा तुरिया गया, तो 2014 दे विच वो इस किस्म का या इस लैवल ते पहुँच गया है भी हुण उन्हां ने हर एक अदारे दे उत्ते हर एक शह दे उत्ते कंट्रोल कर लिया है। जिहड़ी हिंदुत्ववादी आइडियोलॉजी है उही हुण भारत नूं रन कर रही है। इस करके ही जदों असीं अज दी डेट दे विच देखदे हां ते जे उत्थे कोई होर पार्टी भी आ जाती है, उहदे नाल भी आइडियोलॉजिकली कोई फर्क नहीं पैण लगा। उन्हां ने हिंदुत्ववादी ही जिहड़ी लाइन है वो टो करनी है। यही अज दा जिहड़ा सच है, यही अज नज़र आ रहा है जो सामने सानू दिख रहा है। सो इस पार्ट नूं मुख रखदिआं होइआं मतलब जिहड़ा भी चैलेंज उन्हां नूं नज़र आउंदा विद इन इंडिया, उहनूं ओह क्रश कर रहे ने, हर लैवल दे उत्ते जाके क्रश कर रहे ने। पंजाब दे उत्ते मतलब ये पहलां तो ही जिहड़ियां भारत दीआं नीतियां ने 47 तो बाद तो ही असीं उन्हां दा जिक्र भी करदे हां। हर पार्ट नूं क्रश करन दी जिहड़ी लाइन है वो तुहाडा सभ्याचार होवे, तुहाडी इकोनॉमी होवे, तुहाडा धर्म होवे, तुहाडी बोली होवे, तुसीं किसी भी पक्ष तो देखोगे तुसीं भारत दीआं जिहड़ी सरकारी नीतियां ने संविधान दे थल्ले जिन्हां नूं तुसीं कानून कह सकदे हो, कानूनी तौर ते कुचलिया जा रहा है। तो जे उहदे च भी कोई थोड़ा बहुता विंग वलेवा रह जांदा ते आवाज़ उठदी है, तो उहनूं फिर जो 84 दे विच होया, 84 तो बाद दी जिहड़ी नस्लकुशी है वो सारा दौर जिहड़ा ओह उस वल इशारा करदा है। हुण जदों 84 दे विच रिजोल्व किया सिखां ने कि सानूं एक वखरा मुल्क चाहीदा, ते इन्हां दीआं जिहड़ियां नीतियां ने ओह वखरे मुल्क नूं टैकल करन दे लई या वखरे मुल्क दी विचारधारा नूं टैकल करन दे लई उस किस्म दीआं आ जांदियां ने। सो हुण उहदे थल्ले जिहड़ी स्ट्रगल खालिस्तान दी बाहरले मुल्कां दे विच चल रही है, हुण वो ट्रांसनैशनल रिप्रैशन तक पहुँच गई है कि इंडिया ने जिहड़ी डायरैक्ट टारगेटेड किलिंग है ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹ ਉੱਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੌਡਰ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 5 ਆਈਜ਼ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਵੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੀਤੀ ਕੱਲ੍ਹ ਚੀਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ, ਅਤੇ
ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ 5 ਆਈਜ਼ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ 5 ਆਈਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਟਬੈਕ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੌਰ ਨਾਲ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਆਲਮੋਸਟ 74 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ 1950 ਤੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸੀ, ਝੁਕਾਅ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਵੱਲ ਸੀ। ਪਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਈਵਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਹਿਰੂ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰੁਝਾਨ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਕਟੇਟੋਰੀਅਲ ਸੀ, ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਸੀ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਨੀਲੈਟਰਲ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਕਦਾਵਰ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਨਹਿਰੂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਈਵਨ ਹਿੰਦੂ ਥਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਜੇ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ, ਨਵਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਟੇਟ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਰ ਖਰਚੇ ਤੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਮਝ ਨਾ ਆਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਰਐਸਐਸ ਤਾਂ ਬੈਂਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਰਡਰ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬੌਧੀਆਂ ਜੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਰੋਲ ਹੈ। ਜੇ ਈਵਨ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਬੌਧੀਆਂ ਜੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਤਾਂ 1925 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਰਐਸਐਸ ਬਣੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੌਧੀ ਜੈਨੀ ਇਹ ਲੋਕਲ ਰਿਲੀਜਨ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਹਿੰਦੂਤਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ 1925 'ਚ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ, 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਦੇ ਕਾਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਕਾਲਡ ਸੈਕੂਲਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਕਰੰਟ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਆਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਆਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟੰਗੀਆਂ ਔਰ ਆਲਮੋਸਟ 21 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚੱਲੀ। ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟੱਕਰ ਉਸ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿਦਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਟੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਈਵਨ ਰੈਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਈ, ਉਹ ਸੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲਾਣਾ ਜੀ ਕਿ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰੋ ਬੇਸਿਕ ਲਿਬਰਟੀਜ਼। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੈਪਰਡਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰ ਹਥਿਆਓ। ਔਰ ਇਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਦੋਂ 1980 'ਚ ਵਾਪਸ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ 4 ਸਾਲ 80 ਤੋਂ 84 ਤੱਕ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 2014 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ, ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ।
ਉਹ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਸਿਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਰਹੀਆਂ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਟੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤੇ, 1.5 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਵੀ ਸੀ, ਖਾਲੜੇ ਵਰਗੇ, ਉਹਦੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਮ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਆਇਆ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟ ਹਿਡਨ ਸੀ ਵਿਦਨ ਦਾ ਸੋ ਕਾਲਡ ਸੈਕੂਲਰ ਲਬਾਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਓਰੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਡਿਫੈਂਸ ਲਈ ਬਣੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਾਂਹ, ਇਹ ਉਹ ਪਲੋਸਣ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੋਸਿਆ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਇੰਸ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਤਕੀ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਵਕਤ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲੜਨਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਪਾਵਰਫੁਲ ਐਂਟੀਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਭਰਿਆ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਗਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਮੂਵ ਜਿਹੜਾ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ UN ਚਾਰਟਰ ਵੈਲ ਵਿਦਨ ਦਾ ਐਂਬਿਟ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰੈਟਲ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਚਰ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਿਊਮੈਨੀਟੇਰੀਅਨ ਏਡ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਹੋਏ ਜੀ, ਜਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਿਊਮੈਨੀਟੇਰੀਅਨ ਏਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਭਰਪੂਰ ਹਮਾਇਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਲੰਡਨ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰ ਔਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੋਦੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਡੋਵਲ ਔਰ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, NIA ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਾਡੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ। ਰਾਹ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਹੈ, ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਐਗਰੈਸਿਵ ਮੋਡ ਅਸੀਂ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਕਰੋ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵਾੜ, 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ, 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਮਰਡਰ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਮਰਡਰ ਪਲਾਟ, ਜਿਸ ਦੀ ਇੰਡਾਇਕਟਮੈਂਟ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਕਨਿਸ਼ਕਾ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਬੇੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਨਿਬੜ ਜਾਏਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਅਲਾਇੰਸ 2004 ਤੋਂ ਇੰਡੋ US ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡੀਲ, ਇਹ ਉਹ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਹੀ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨੌਨ ਨਿਊਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਰੱਬ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਕੱਲਾ ਕਿ ਬਈ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਹੀ ਕਾਟ ਦੈਮ ਬਾਈ ਦਾ ਨੈਕ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੰਡਰ ਕਵਰ ਏਜੰਟ ਰਾਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਇੰਡਾਇਕਟਮੈਂਟ ਨਿਖਲ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਅਲਾਇੰਸ 1945 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 5 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਇਹਨੇ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਯੂਰਪ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਵੀ, ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ, 3 ਵੱਡੇ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, UK, ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਨ ਸੋਇਲ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ FBI 5 ਹੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਚੀਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਦਰ ਦੈਨ ਅਮਰੀਕਾ 4 ਅਦਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲੋ ਆਲਟੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਦਾ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ
ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇੰਡੀਕੇਟਿਵ ਸਟੈਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਕੁਝ ਸਿਗਨਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਸੇ ਬੜਾ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਸਿਗਨਲ, ਹਾਲਾਂ 2 ਲਾਈਨ ਦਾ ਟਵੀਟ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਐਨੂਅਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ UN ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸਿੰਗਕਿਆਂਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦੇ, ਦੂਜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੰਗਕਿਆਂਗ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਈਵਾਨ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਓ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 5 ਆਈਜ਼ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਇਨ ਜਨਰਲ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਨ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੀਰ ਨਾਲ ਉਹਨੇ 3 ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਫੁੰਡੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੰਸਰਨ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ ਔਰ ਇੱਕ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਫਲਾਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਉਂਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹਾਈ-ਫਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਐਜ਼ ਏ ਫੋਲੋ-ਅਪ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ FBI ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਚ ਸੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਚੈਪਟਰ, ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਆਪਟਿਕਸ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਦਿਖਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਰੋਗ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਹ 'ਚ ਇੰਪਲੋਇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਸਟਿਲ ਇੰਪਲੋਇਡ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਸਾਈ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਸਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਾਈਟ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ ਅਮਰੀਕਨ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਕਤ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟੌਪਿੰਗ ਆਪਣੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਇਹਨਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਣ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ।